Okay, dear students, in the last class, we were talking related with restriction enzymes. Enzymes generally called by the name molecular Caesar, which can recognize and cut the DNA sequences, they were called by the name restriction enzyme. In the last class, we have classified restriction enzyme as exonucleases as well as endonucleases, and how exactly that palindromic sequences will be recognized and cut by restriction enzyme we have to. What are palindromic sequence? We have told that the nitrogen bases which are present in both the strand, which are same, but they are present in opposite direction. Regarding with that also we have explained. After completion of restriction endonucleases or exonucleases, the next enzyme which is to be explained, that is called by the name ligases. Then what are ligases? Who discovered this? What is the function of this? What are the two different type of ligases? That is to be explained. Last class ಅಲ್ಲಿ restriction enzyme ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Restriction enzymes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ? Palindromic sequence ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ palindromic sequence ಯಾವುದು ಹೌದು ಯಾವುದಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಒಂದು palindromic sequence ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? Restriction enzymes ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಇದೆ? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ tools used in genetic engineering ಅಲ್ಲಿ restriction enzyme ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು DNA ligases ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲೈಗೇಸಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಯರ್ ಹರ್ಗೋವಿಂದ್ ಖುರಾನಾ, HG ಖುರಾನಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಹರ್ಗೋವಿಂದ್ ಖುರಾನಾ ಒನ್ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಲೈಗೇಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. Then why these ligases are required? What is the function of this means? Ligases are generally called by the name joining enzyme. What they will join ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ these enzymes are called by the name ligases. They can join two DNA fragments together. As we told yesterday, after the process of cleaving, ಒಂದು DNA ಕಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ fragments ಏನಿದೆ, if they are unpaired, then it will be called by the name sticky ended. Or fragments which are generated if they were having the corresponding nucleotide, paired nucleotide, means that will be called by the name blunt-ended DNA. Now, we are having two sticky-ended fragments. Let us consider this is a sticky-ended fragment 1, that is said to be sticky-ended fragments. How you can say that they are sticky-ended means they are having unpaired nucleotides. Hence, they will be called by the name sticky-ended fragments. Now, these two sticky-ended fragments are to be joined. We have taken both fragments which were generated from some other organism. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ತೆಗೆದಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎರಡು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಎರಡು ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡೆಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಗೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Because of this action only, ligases are called by the name molecular glue or molecular stitcher. Glue ಅಂದ್ರೆ ಗಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎರಡು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆರಡು ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಗೇಸಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ why ligases are called as molecular stitches? Ligases are called as molecular stitches or molecular glue because they can join two DNA fragments together. Then there are two different type of DNA ligases. ಎರಡು ತರದ DNA ligases ಇದೆ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು E. coli DNA ligases ಮತ್ತೊಂದು T4 phage DNA ligases. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇವೆರಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ both will join two DNA fragment together. ಯಾವುದೇ ligases ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು DNA ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂತ DNA ಯ ಎರಡು ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ E. coli DNA ligase which can join only two sticky ended fragments. ಎರಡು ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡೆಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ E. coli DNA ligase. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡೆಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಎರಡು ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡೆಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಷ್ಟೇ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎರಡು ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲಂಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ E. coli DNA ligase that they can't join. But T4 phage DNA ligase, whether it is two sticky ended fragment or it is two blunt ended fragment, both can be joined by using T4 phage DNA ligases.
ಹಾಗಾಗಿ ligases ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Ligases are the enzyme which can be used to join two DNA fragments together. For the first time, this type of ligases were discovered by Hargobind Khurana for the first time. Then, if you observe the nature of these enzymes, they are generally known as molecular glue or molecular structure. As the name itself suggests you that they can be used to join two DNA fragments. But based on their action, they can be classified into equally DNA ligases and equal-phase DNA ligases. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎರಡು ಸ್ಟಿಕಿ ಎಂಡ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಈಕ್ವಲಿ DNA ligase ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಆ ತರ ನೀವು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 4-phase DNA ligase ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So far we have explained two major important enzymes that is required for genetic engineering. The first one was restriction enzyme, where these restriction enzymes are popularly known as molecular scissors. They recognize and cut the DNA sequence. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಲಿಂಡ್ರೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Those sequences are having nitrogen bases which is same in both forward and backward direction, that is called by the name palindromic sequence. Again, rules and regulation of naming of restriction enzyme we have explained. Then restriction enzyme which will remove the nucleotide from the end of the exonucleases, restriction enzyme which will make specific cut within the DNA ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ that is called by the name endonucleases ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲೈಗೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದ್ರೆ why ligases are called by the name molecular glue ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Name the enzyme which are known as molecular stitches ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. What is the function of ligases in genetic engineering ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So this is the answer that is to be written for ligases. This is the DNA what we are having. ಇಲ್ಲಿ DNA ಇದೆ. ಈ DNA ನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಜೈಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್? They will recognize their specific sequences of the DNA. ತನಗೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Restriction enzyme over first they will recognize. Okay, these portions are these restriction sites. ಮೊನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್, ಇದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? These places would be recognized by restriction endonucleases, and after recognition of their restriction site, they will start cleaving the DNA. Now we have obtained the fragments of the DNA which are of different size. ಈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ DNA ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಟ್ ಆದ DNA ಪೀಸಸ್ ಗಳಿದೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Some of the fragments are having larger size. Some of them are having very small size. Some of the DNA fragments are medium size. If our intention is to separate them on the basis of their size, which technique is to be done? That is the question. The question ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ DNA fragmentation ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ DNA ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಪೀಸಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ the technique which is used for separation of DNA fragment based on their size, that is called by the name gel electrophoresis. Gel electrophoresis, which is the technique used for separation of DNA fragment on the basis of their size. The popular one marks question: name the technique
use it for separation of fragment of DNA ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ gel electrophoresis ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೆ. Thesalius ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ scientist, Thesalius ಅನ್ನುವಂತ scientist for the first time who discovered this type of technique, gel electrophoresis, that too for separation of DNA, that too on the basis of their respective size. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ DNA ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅದರ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ us. ಓಕೆ, ಸರಿ, ಹೇಗೆ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Gel electrophoresis ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ this is the most popular one, Agarose gel electrophoresis. This is the one of the most important, most commonly used the way of gel electrophoresis, that is Agarose gel electrophoresis ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. gel electrophoresis ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ Agarose gel electrophoresis ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನು ಸೀವೀಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಕರಿತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗರೋಸ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Let us consider this is a small bottle which is consisting agarose powder. Agarose powder na ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. along with this unit which is needed for electrophoresis, agarose powder ನಿಮಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನ 100 ml ಆಫ್ TAE ಬಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ TAE ಬಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಯ್ಲ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ let us consider this is the unit required for gel electrophoresis. gel electrophoresis ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಯೂನಿಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ see here an object called by the name comb which will be placed within that unit of gel electrophoresis. gel electrophoresis ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಜೋಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. gel electrophoresis ಯೂನಿಟ್ ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕೂಮ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನೀವು ಇಡಬೇಕು. ಕೂಮ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ TAE ಬಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಗರೋಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ ಮಾಡಿ ಸುರಿಯೋದಕ್ಕೆ TAE ಬಫರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100 ml ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೂಮ್ ಇರೋದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುವಂತ ಅಗರೋಸ್ ಆನ್ ಕೂಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ದೇ ಬಿಕಮ್ gel or semi-solid in nature. Agarose was a liquid when it was dissolved in TAE buffer, but on cooling it will be converted into gel-like structure. ಕೂಮನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗರೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅಗರೋಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕೂಮನ್ನ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂಮ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದ್ರಿ ಅಗರೋಸ್ ಅನ್ನ. ಈಗ ಅಗರೋಸ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ಕೂಮನ್ನ ನೀವು ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಕೂಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ within that semi-solid gel there will be formation of well. Well artha enu, these are the holes. How these holes are created? Because of comb. Adre comb alla mere ittಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜೆಲ್ ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್. ನೀವು ಓವರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, very slowly you need to uplift the comb. Now we have got those wells
within our gel. ಈಗ ಜೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೆಲ್ ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ DNA is said to be negatively charged. ನಾವು ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು DNA negatively charged. Why DNA is said to be negatively charged ಅಂತಂದ್ರೆ DNA ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಡೈಫೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ DNA is said to be negatively charged. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿ, ವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆಲ್. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೆಲ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ DNA ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆ ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಪಿಪೆಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಪಿಪೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಿರಿಂಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ವೆಲ್ಗೆ. ಆ ಮೈಕ್ರೋಪಿಪೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಆ ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ವ್ಯೂ ದ DNA, ನಿಮಗೆ DNA ಕಲರ್ ಸರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಜಲ್ದಿಗೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, DNA ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. DNA ಈ ರೀತಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ, ETBR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ, DNA ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ಜೆಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದು, ಇದರೊಳಗೆ ಜೆಲ್ ಇದೆ, ಜೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ವೆಲ್ ಇದೆ, ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ DNA ಸಪರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ DNA ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಜೆಲ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ತೇಲೋ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬಫರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಬಫರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅದೇ ಬಫರ್ನ ನೀವು ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದರ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫೂಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆದ ಫೂಮನ್ನು ತೆಗೆದ್ವಿ, ವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ DNA, ದೆನ್ ನಾವು ಮೇಕ್ ದಟ್ DNA ಟು ಬಿ ಕಲರ್ ನಾವು ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಫರ್ ಅನ್ನು ಸುರಿಬೇಕು. ನಾವು ಮೇಲೆ ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಜೆಲ್ ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಫರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಜ್ DNA ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ DNA ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ DNA fragments will start separating. Any DNA fragments which are having large size ಅಂತಂದ್ರೆ they will remain near to where it is. ಯಾವ DNA fragment large size ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಜೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. They will remain near to the itself, near to where it is. But if they are of small size, they will move further away from the well and they would be found very near to positive end of the electropoietic serum. ಈಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು 45 kg ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 65 kg ಇರೋ ಇದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ 90 kg ಇರೋ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸಿದಾಗ ಯಾರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ರೇಸ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೋ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾಲ್ DNA fragments ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will move further away from the well and that will be seen very near to positive end of the cell slab. ಹಾಗಾಗಿ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ DNA ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಈಗ ಇಥಿಲಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಈ ಥರ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತು, ಒನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ DNA fragments were completed, slowly that gel slab is to
ಜೆಲ್ ಈಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ, DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಜೆಲ್ಲನ್ನ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಜೆಲ್ಲನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಣ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೆಲ್ ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UV light gel slab is heavy also. UV light presence ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಜೆಲ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is negative end, this is positive end. Negative end ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ? Very close to the well, the larger DNA fragment ಇದೆ. If the smaller one, that will be seen towards positive end of the cell slab. That means you have separated the DNA fragment on the respective side. This technique is called DNA association. ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು? ಕ್ರಿಸ್ಲಿಯಸ್. ಏನಿದು? ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದರ ಒಳಗೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೂಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೆಲ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಪ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಇಟಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಹಾಕಿ ಜೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬಫರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. Buffer will assist the movement of the DNA fragment within the cell. DNA fragment movement ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೊರಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 0 to 0 ಸ್ಮಾಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು break this gel and you have to isolate or you have to remove the DNA from the slab. This is gel slab. This is your required DNA. Carefully ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? gel ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. This fragment removal from the gel slab, this is called by the name elution. Careful removal of DNA fragment from the gel slab, this is called by the name elution. ಯಾವ ಜೆಲ್ ಒಳಗಡೆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಆ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬರೋದು ಎರಡೇ ಕ್ವಶನ್. What is the function of gel development? This is a technique used for separation of DNA fragment on the basis of their size. Name the chemical used in genetic gel electrophoresis, that is epithelium bromide. What is elution? Removal of DNA fragment from the gel slab, this is called by elution. And other information what we have done.